Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan niat istiqamah dengan membaca Ratibul Haddad, Wirdus Sakron, dan doa-doa yang insyaallah akan kita baca. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur untuk ibadah, sehat afiat, hasil maksud serta husnul khatimah. Silakan para pendengar setia Majelis Al-Ihya Insan Kamil Bogor untuk membuka dan mempersiapkan Majmu'atul Auratnya. Dibuka halaman 110. Kita awali dengan pembacaan Ratibul Haddad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi syaudillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا الكتب الرباني والعارف صمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرة صاحب الراتب الحداد الأستاذ البركة العارف بالله الكتب الغوث عبد الله بن علاوي الحداد بعلاوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرات شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبينا ومربينا ومرشدينا مماجنgan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pakentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم خصوصا لحضرة أبينا وأستاذنا كي حجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاي البنجاري ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت أعلم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususan.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا
يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه
الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي
Oi. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا الله
رحمن يا رحيم يا 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 حنان يا منان 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 يا ديان يا سلطان 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan dengan pembacaan Wirdus Sakron. Dibuka Majmu'atul Auratnya di halaman 142. Kita tawasul dengan Wirdus Sakron. Mudah-mudahan kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tattu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saffuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهزور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. Kita lanjutkan pembacaan istighfar Rajab. Dibuka Majmu'atul Auratnya di halaman 74. Mudah-mudahan dengan barakah di bulan Rajab, dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, disengaja atau tidak disengaja, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan barakah membaca doa istighfar Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وحاصرا
اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالطه ما ليس لك فيه رضا، وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك، وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك مهذور، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فسربتها وتقويت بها على المعاصي، وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسأها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك، وأستغفرك من كل يمين حلفت فيها فهنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها، وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية، وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم. أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين، وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها، ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كسرت وأنا عائد بها، وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين، لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حصنتم نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزار من الجن والإنس وأن يهدرني عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم أطفِ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانا وأرفع مكانك تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقي اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نوري وعزا من عزي ونصرا من نصري وبهاء من بهائي وعطاء من عطائي وحراسة من حراستي وتأييدا من تأييدي يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma rzuqna salamah warzuqna al-afiyah warzuqna al-barakah warzuqna al-istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوينا تعلم تعلم الإفادة والاستفادة والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه قربه سبحانه وتعالى. تخلنتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وبارك لنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru. Wabil khusus daripada guru mulia kita, guru kita bersama Al-Ustadz Al-Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, dan juga para asatid yang lainnya, para kiai yang lainnya, hadirin hadirat, yang mana insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan juga guru-guru kita. Dan juga kita doakan guru kita mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat panjang umur, fasihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Mudah-mudahan senantiasa diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penjagaan. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan yang memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang dicintainya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul imamuna qudwatuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawatu ta'zim. Saudara dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita, Allah mengundang kita untuk berkumpul di satu tempat yang menjadi sumber rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengisi pagi kita dengan berzikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kita bisa ada di tempat ini bukan karena keinginan kita, bukan karena kemauan kita, bukan karena kemampuan kita, namun ini semua karena keinginan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena keinginan Allah, kalau bukan karena pilihan yang Allah jatuhkan kepada kita, maka kita mustahil bisa kumpul di taman surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana tempat ini tempat yang memiliki keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan riwayat, memberikan cerita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat yang tugasnya mengelilingi daripada bumi. Malaikat ini tugasnya ngelilingin bumi. Ngapain itu malaikat? Malaikat itu mengelilingi bumi semata-mata hanya untuk mencari daripada hillatul zikir wa hillatul ta'lim, majlis zikir, majlis taklim. Ini malaikat muter nih. Kalau misalnya di antara malaikat mendapati perkumpulan-perkumpulan semacam ini, maka satu sama lain malaikat saling memanggil, halumuni, halumuni, kemari, kemari. Saya dapat target nih, kalau bahasa kita begitu.
saya dapat target, saya dapat perkumpulan yang kita cari. Maka berbondong-bondong itu para malaikat turun tumpah untuk menghadiri tempat-tempat yang semacam ini. Bawa rahmat dari Allah. Maka oleh sebab itu malaikat itu datang di awal waktu. Kapan? Sebelum guru-guru kita datang. Datang itu malaikat. Ngapain? Bawa rahmat dari Allah Subhanahu. Yang datang dibagi-bagi rahmat sama Allah. Siapa yang datang dibagi rahmat? Orang yang datang sebelum guru. Nah, itu termasuk adab-adab taklim, adab-adab ngaji. Yang datang sebelum guru itu malaikat datang bagi-bagi rahmat. Ketika guru sudah datang, malaikat nggak bagi-bagi lagi. Kenapa? Duduk mendengarkan daripada wahyu Allah, mendengarkan hadis Nabi untuk disampaikan sehingga malaikat khusyuk di dalam majlis tersebut. Maka beruntung orang-orang yang datang majlis, datangnya itu sebelum gurunya datang. Kemudian setelah usai ini pengajian, usai majlis zikir, majlis ilmu, kembalilah ini malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa dengan Allah. Lapor, ya Rob, kami ini baru mendapati perkumpulan-perkumpulan hamba-hambamu yang berzikir kepadamu ya Allah. Lalu kemudian Allah tanya sama malaikat, malaikat, itu hamba-hambaku itu yang berzikir, emang dia pernah ngelihat saya sampai mereka itu meluangkan waktu untuk mengingatku? Maka malaikat menjawab, belum pernah ya Rob. Allah tanya lagi, andai aku menampilkan wujudku, aku mewujudkan zatku kepada mereka, apa yang terjadi? Maka malaikat mengatakan, otomatis mereka akan tambah beribadah kepadamu dan berzikir kepadamu ya Allah. Kemudian Allah tanya, malaikat, apa sih yang diminta umatku, yang diminta hambaku di dalam majlis tersebut? Maka malaikat mewakili kita, ya Rabb, yang hamba-hambamu meminta mengharap kepadamu di majlis-majlis tersebut, hambamu meminta surgamu ya Allah. Kemudian Allah tanya, apakah hambaku pernah melihat surga? Maka malaikat menjawab, belum pernah ya Rabb. Bagaimana kalau aku tunjukkan kepada mereka keindahan surga? Maka malaikat menjawab, otomatis hamba-hambamu akan tambah semangat untuk mendapatkan surgamu ya Allah. Di surga luar biasa, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Keindahan surga itu yang mana tidak ada seorang hamba yang pernah melihat keindahan melebihi keindahan surga. Kita jalan-jalan keliling dunia, lihat tampilan-tampilan yang indah di setiap penjuru dunia. Kita lihat daripada sesuatu yang indah luar biasa yang membuat kita terkagum-kagum. Luar biasa indah ini dan lain sebagainya. Surga lebih indah dari itu. Kemudian tidak pernah kita mendengar suara yang mana merdunya melebihi kemerduan suara-suara di dalam surga. Sampai di dalam satu catatan riwayat, di dalam surga itu ada pohon, yang mana pohon ini kalau dihempas angin maka akan bergesekan ranting dengan rantingnya dan mengeluarkan suara. Ya sama kayak di dunia, kalau pohon ditiup angin ada gesekan ranting. Tapi kalau di dalam surga, gesekan ranting itu mengeluarkan suara yang apabila suara gesekan ranting itu didengar oleh hamba Allah yang ada di bawahnya, maka sang hamba akan terbang di mabuk kepayang selama 1000 tahun karena indahnya suara gesekan ranting yang ada di dalam surga. Itu baru ngelawan gesekan ranting di dalam surga, suaranya indah macam gitu. Apalagi suara-suara yang lain, apa? Suara zikirnya para malaikat, suara zikirnya para sholihin, luar biasa. Kemudian wala khatara ala qalbin bashar, tidak pernah seseorang memikirkan, membayangkan, menggambarkan keindahan sesuatu di dalam hatinya yang melebihi surga. Kita kalau bayangin fantasi, kita gambarin ya, di dalam hati kita, dalam pikiran kita, bikin dunia, pengen punya kolam coklat, pengen punya rumput bisa dimakan jadi permen, pengen punya rumah yang megah, istana luar biasa yang segala fasilitasnya ada dan lain sebagainya. Kita bayangin betapa indahnya daripada apa? Bayangan kita mengenai sesuatu negeri, surga lebih indah dari itu. Luar biasa. Ini malaikat wakilin kita bilang sama Allah, ya Rabb, hamba-hambamu mengharapkan surgamu. Kemudian Allah tanya, selain surga apa yang diminta sama hambaku?
Maka malaikat menjawab, ya Rabb, hambamu meminta untuk supaya engkau menjauhkan mereka dari nerakamu, menyelamatkan mereka dari nerakamu ya Rabb. Kemudian Allah tanya, apakah hamba-hambaku pernah menyaksikan dahsyatnya neraka? Maka malaikat menjawab, belum pernah ya Allah. Kalau aku tunjukkan kepada mereka apa yang terjadi, maka tambah takut hamba-hambamu kepadamu dan tambah semangat untuk berzikir kepadamu ya Allah. Di neraka luar biasa, kita sering dengar tuh bagaimana siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, yang mana ada yang makan daripada apa? Daripada buah yang berduri, kemudian masuk ke lambung dan akan merusak semua organ tubuh. Kemudian ada lagi yang disiram dari ujung rambut sampai ujung kaki akan meleleh dengan timah. Kemudian akan ditusuk dengan yang namanya daripada besi yang panas. Kemudian ada lagi yang perutnya membengkak sampai pecah. Ada yang kepalanya dihantam dengan palu sampai pecah, pecah kembali lagi, terus berulang-ulang sampai yaumil qiyamah. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Betul, apakah mereka itu mengharapkan surga dan mereka takut dengan neraka, wahai para malaikat? Maka malaikat lebih menekankan lagi, betul ya Rabb. Ini bukan Allah nggak tahu, Allah Ta'ala ini maha tahu. Namun Allah Ta'ala ini ingin memberikan ibrah kepada kita. Apa yang Allah lakukan? Allah mengatakan, hei para malaikat, saksikanlah kalian apa yang mereka minta dari surga akan aku berikan, dan apa yang mereka minta dari penjagaan neraka akan aku berikan. Kemudian ada malaikat yang nyaut, ya Rabb, tidak semuanya orang yang hadir di majlis mereka menginginkan surga atau takut dengan neraka. Ada juga yang hadir niatnya lain. Mungkin ada yang hadir kemari pengen nagih utang, ada. Kan kita gak ada yang tahu. Lah iya, mungkin kita punya utang, itu orang nagih nggak keluar mulu, nyari di rumah, kadang-kadang kita ngumpet terus. Nah ini orang tahu, ini Bu Haji ini suka ngaji nih, ini Pak Haji suka ngaji, kalau gue tagih di rumah kagak dateng ini, udah gue tungguin di majelis taklim dah. Ngaji pengen niat nagih utang, ada. Atau niat yang lain, niat duniawi, atau niat cuman apa, store muka sama guru, bahasanya begitu, bukan niat betul-betul ngaji, niat cuman store muka doang, takut diomongin sama guru kalau di podium misal. Maka apa yang terjadi? Allah mengatakan, hei malaikat, semua yang hadir di majelis ilmu mereka adalah orang-orang yang beruntung, dan perkumpulan yang beruntung tidak akan merugikan siapapun yang hadir di dalamnya. Luar biasa berkahnya sampai begitu. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah, ayo istiqamah. Istiqamah di majelis-majelis yang semacam ini, istiqamah di perkumpulan-perkumpulan yang semacam ini. Perkumpulan yang semacam ini yang nolak bala, musibah, bencana, itu karena perkumpulan-perkumpulan macam begini. Kalau kita bicara bala, kalau kita bicara musibah, mungkin Indonesia ini menjadi negara pertama yang harus dihancurin sama Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Sekarang maksiat apa yang nggak ada di kita punya negeri? Maksiat apa? Semua maksiat ada. Kaumnya Nabi Allah Lut, kaum Ad nih, maksiatnya apa? LGBT. Sekarang di negeri kita ada apa kagak? Banyak. Kemudian maksiatnya daripada di kaumnya Nabi Allah Nuh, yang mana apa? Menentang para anbiya, dan juga apa? Kurang ajarnya Kan'an sama Nabi Nuh, kurang ajarnya anak sama orang tua. Sekarang banyak. Kemudian daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, seperti apa? Kemaksiatan yang terjadi di zaman Nabi Allah Isa. Apa kemaksiatannya? Yang mana mereka mengklaim Nabi Isa sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Sekarang yang aku Tuhan banyak, yang ngaku nikah sama malaikat ada, ngaku nabi ada, kemudian ngaku Tuhan juga ada. Na'udzubillahi min, tinggal yang ngaku setan belum muncul ini. Iya, Masya Allah, apa yang nggak ada sekarang? Kemaksiatan merajalela di mana-mana. Para pemimpin-pemimpin, oknum-oknum pemimpin yang berkuasa, yang zalim, ada apa kagak? Banyak. Ulama yang suka jualan ayat, ada apa kagak? Banyak. Rakyat yang suka maksiat, ada apa kagak? Banyak. Apa yang nggak ada maksiat? Kalau kita lihat-lihat, harusnya kita udah kena azab, udah kena bala. Tapi kenapa Allah masih menghancurkan, menjauhkan daripada bala-bala yang akan tumpah? Karena masih banyak majelis-majelis yang semacam ini.
Karena masih banyak ulama-ulama yang mengunci dirinya, menutup dirinya, berzikir kepada Allah, mengharap kepada Allah, merayu Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada nih orang-orang yang mastur-mastur ini, kiai-kiai kita, guru-guru kita yang istiqomah ada di atas sajadah, mengharap kepada Allah, mendoakan umat dan lain sebagainya, kita udah dihancurin sama Allah taala. Untung masih ada peranan para ulama yang bisa merayu Allah Subhanahu wa taala. Untung. Makanya jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Nabi bilang apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Wajibkan dirimu berkumpul di majelis para ulama. Wastima kalamil hukama. Dengerin nasihat mereka. Dengerin arahan mereka. Dengerin petuah mereka, tuntunan mereka, dengerin. Maksudnya di sini didengarkan itu diamalkan, bukan cuma dengerin doang. Ini ulama-ulama kita yang ceramah itu bukan radio rombeng, cuman ngomong doang tapi nggak dilakuin sama kita-kitanya. Jangan. Hargain para ulama dengan cara apa? Ikuti nasihat mereka. Fa innallaha yuhyil qalba maita. Ini hadis Nabi. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya nasihat yang diamalkan. Luar biasa. Cahaya nasihat itu bisa apa? Menghidupkan kita punya hati. Ini hati kita udah banyak kotor, yang iri, hasut, dengki, ujub dan lain sebagainya. Ini kita punya hati sudah terkontaminasi. Udah banyak racun sama virusnya, cuman bukan corona ya. Banyak virus. Maka gimana caranya untuk menetralisir, memperbaiki, memperbagus? Yaitu dengan cara menjalankan nasihat-nasihat. Menjalankan daripada petuah-petuah untuk supaya ada tazkiyatun nafas, pembersihan hati, pembersihan jiwa. Saudara dimuliakan oleh Allah, itu pesan baginda Nabi Muhammad. Alaikum bimujalasatil ulama. Ayo yang dekat sama ulama, jangan jauh-jauh dari ulama. Bahaya jauh dari ulama. Sangat bahaya, sehingga para ulama mengatakan laulal ilma fannas kal bahaim. Laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim. Kalau enggak karena ilmu dan para ulama, manusia udah kayak binatang. Kalau tidak karena ilmu dan ulama, manusia seperti binatang. Sehingga apa? Balhum adal, bahkan lebih bejat dari binatang. Maksudnya bagaimana, Beb? Baik, saya kasih beberapa kasus yang terjadi ada di Indonesia. Kasus pertama dari Malang, Jawa Timur. Dengerin baik-baik, Bu, buka kupingnya nih. Kasus dari Malang, Jawa Timur, seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati. Tahu gara-gara apa? Gara-gara ibunya tidak memberikan uang 10.000 buat beli miras oplosan. Ini kejadian sekitar 2 tahun lalu. Ada di Malang. Kemudian di daerah Goa, tepatnya daerah Sulawesi Selatan. Daerah Goa, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai mati. Tahu gara-gara apa? Karena si bapak tidak memberikan izin si anak buat pesta miras bersama kawan-kawannya. Di Purwakarta, seorang anak mengkampak kepala bapak kandungnya sampai pecah dan mati. Tahu gara-gara apa? Karena si bapak tidak mampu membelikan HP baru buat anaknya. Di Bekasi, ini kejadian yang saya sebut nih baru tahun kemarin sama 2 tahun ke belakang. Di Bekasi, itu baru tahun kemarin, beberapa bulan yang lalu. Di Bekasi, seorang anak menggorok leher bapaknya sampai mati. Tahu gara-gara apa? Sepele, gara-gara bapaknya tidurnya ngorok. Ini bukan cerita biasa, bukan fiktif, betul memang terjadi. Si anak merasa terganggu dengan mendengkurnya si bapak, dibunuh bapaknya. Begitu murah harga nyawa orang tuanya. Beb, kurang serem, yang lebih serem dong. Ya baik, dengerin nih. Yuyun usianya 10 tahun, mungkin kita masih ingat. Diperkosa 14 anak remaja yang masih duduk di bangku SMP. 14 anak remaja ini memperkosa Yuyun dalam keadaan mabuk, dalam keadaan hilang akal sehat, dalam keadaan habis minum minuman keras. 8 anak pertama yang memperkosa Yuyun, Yuyun masih bernafas. 6 anak terakhir Yuyun sudah jadi mayat. Artinya 6 anak SMP memperkosa bangkai manusia. Kurang sadis, Beb. Baik, satu lagi yang sadis.
Jangan banyak-banyak, ntar gak nafsu makan ente. Ya. Kejadian seorang karyawati namanya Indah di daerah Tangerang. Diperkosa sama 3 orang yang tidak saling kenal di bawah pengaruh minuman keras. Ternyata 3 orang ini adalah cintanya ditolak sama Indah. Jadi Indah mau kerja, 3 orang ini kenal sama Indah. Akhirnya apa? Nembak Indah, ngajak pacaran. Indah nggak mau. Akhirnya 3 orang ini datang tanpa janjian di kos-kosannya Indah. Niatnya iseng-iseng. Ketika 3 orang datang ini, kemudian satu sama lain saling kenalan. Kamu siapa? Saya temannya Indah. Kamu temannya Indah. Ini temannya Indah. Baik. Ngobrol deh nih. Kata ini anak muda, kayaknya nggak asik nih kalau kita baru kenal ngobrol ini nggak ada miras. Patunganlah minuman keras. Ketika hilang akal sehat, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Mereka saling berdiskusi. Saya benci sama Indah, kenapa? Cinta saya ditolak, berulang kali saya tembak, saya ditolak. Begitu juga yang lain sama. Akhirnya apa? Menyusun strategi, udah kita perkosa aja. Maka masuklah 3 orang ini untuk memperkosa Indah secara bergiliran. Ketika panik salah satunya, ada cangkul, dicangkul lehernya Indah. Gak sampai di sana, batang cangkulnya dimasukkan ke kemaluan Indah sampai merobek jantung dan parunya. Ini kejadian kita mungkin masih ingat nih. Ya, Habib tahu aja, makanya nonton berita. Lo kebanyakan nonton Anak Langit sih. Nonton berita, biar paham kita nih kejadian yang ada sekarang ini. Tuh lihat, bagaimana kebiadaban zaman sekarang. Anak bunuh ibu ada, anak bunuh bapak ada, pemerkosaan ada, pembunuhan ada, minum minuman keras ada. Orang kalau sudah minum minuman keras, maka apa? Gak akan pernah lepas dan juga tidak bisa menghindar dari pemerkosaan atau pembunuhan. Itu udah kejadian. Ada namanya Barseso. Barseso ini seorang ulama, punya santri 1000-1000-nya bisa terbang. Itu santrinya, apalagi gurunya. Akhirnya apa? Akhirnya setan datang sama Barseso. Barseso, saya tantang kamu. Kalau kamu pinter, kamu harus bisa keluar. Ada 3 dosa. Dosa pertama minum minuman keras. Dosa kedua berzina. Dosa ketiga membunuh. Kamu pilih yang mana? Ya yang paling ringan lah. Apa? Minum minuman keras aja. Baik. Kemudian akhirnya apa? Barseso ini terkenal. Ulama. Sakti Mandraguna. Raja punya anak putri cantik luar biasa, sakit-sakitan. Barseso terkenal memang bisa ngobat-ngobatin orang. Kemudian akhirnya apa? Si raja dibisikin sama setan. Setan nyaru jadi manusia bilang, yang bisa ngobatin inti punya anak cuman 1 orang tuh, ulama besar tuh namanya Barseso. Bawa dah ke sana. Dibawa diobatin sama Barseso, sembuh. Dibawa pulang sama raja. Dapat seminggu kumat lagi. Diobatin lagi, sembuh. Dibawa pulang, seminggu kumat lagi. Bingung ini raja. Setan kasih masukan, udah titipin aja sama Barseso. Jadi kalau kumat diobatin lagi. Inti nggak mondar-mandir. Kata si raja, bener juga. Udah dibawa sama Barseso. Dititipin lah sama Barseso. Kemudian akhirnya apa? Barseso menolak, dipaksa sama raja dan lain sebagainya. Akhirnya baik, boleh. Nah ketika sudah ada di rumahnya Barseso ibadah. Ini anak raja nyapu, ya gimana mau fokus? Namanya anak raja biar sakit juga ya cantik. Sudah. Kemudian dihantui lagi sama setan ini. Ayo udah minum minuman keras saja ketimbang inti zina. Tuh ada orang di situ. Mendingan lo lampiasin dengan minum minuman keras. Tetap nolak terus sama mama setan, masih diracunin. Akhirnya apa? Ya udahlah, mending minuman keras. Minum tuh Barseso. Ketika minum minuman keras, hilang akal sehat. Lah ini anak raja, sebut saja Inem namanya. Kagak ada di sini kan Inem ya? Ya. Oh jangan Inem dah, takut ada orangnya. Ya. Iya siapa gitu nih perempuan anak raja? Ada. Si Barseso lagi mabok, hilang akal sehat. Akhirnya apa? Tidak kuasa menahan daripada dirinya, diperkosa ini anak raja. Setelah diperkosa ini anak raja, kemudian dihantui oleh bisikan setan, ayo kamu kalau ketahuan sama raja, dibunuh kamu sama raja. Ini anak bisa cerita sama bapaknya ini, udah bunuh aja. Bilang aja ini anak gak ketolong lah.
karena sakitnya mati. Masuk karena masih dalam keadaan mabuk. Setelah diperkosa, dibunuh itu anak. Sudah. Ketika sudah dibunuh, ternyata apa? Setan sudah nyusun strategi, raja masuk. Terjadinya pemerkosaan dan pembunuhan, raja tahu. Dan akhirnya Barseso ini ditangkap, saudara. Ditangkap, divonis hukuman mati. Sadar itu Barseso. Istighfar dia. Setelah istighfar, udah mau dihukum pancung, setan diri. Nah, Barseso, sekarang itu udah kejebak. Ente nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Ini mau dihukum pancung nih. Algojo udah siap di sebelah ente. Kalau kamu nurut sama saya bantuin. Saya bikin kamu bebas. Kemudian Barseso udah takut. Ya udah, gimana biar saya bebas? Gampang. Kamu sujud sama saya. Lo nggak bisa sujud, diikat ini. Gampang. Pakai isyarat aja. Tundukin kepala kamu. Ketika ditundukin kepalanya, ternyata Algojo telah memotong lehernya, mati dalam keadaan murtad. Apa penyebabnya? Minuman keras. Minuman keras. Banyak orang-orang yang ngerti aja kadang-kadang apa? Tergelincir, apalagi yang awam. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama. Ulama ada dua, ada ulama yang tafabil, ada ulama itu apa? Yanfa' bi ilmi, ulama yang manfaat dengan ilmunya, ada ulama asu, ulama jahat, ulama su. Cari yang istiqomah. Cari yang betul-betul lempeng. Biar mulutnya pedas tapi orangnya lempeng, ikutin. Biar galak tapi betul-betul untuk menyelamatkan kita, ikutin. Jangan nanti pilih yang kelemar. Ya. Nggak taunya apa? Nggak taunya ulama su. Na'udzubillahi min. Hati-hati. Tuh lihat. Bagaimana kejadian-kejadian yang sudah ada. Hati-hati. Wajib kita memerangi daripada apa? Daripada muskir. Muskir itu sesuatu yang memabukkan. Mau benda cair, mau benda padat. Mau dia bentuknya minuman atau pil, ekstasi, ganja, semua diperangin. Kenapa? Itu yang menghilangkan akal sehat. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah. Ini butuh kerjasama. Gimana bisa kita memerangi daripada kegiatan yang semacam ini? Miras, kemaksiatan, penyakit. Kalau kita pasrahkan sama anak kita juga nggak mampu. Bagaimana caranya? Bentengin dengan iman dan takwa. Di Kerawang, ibunya dikata binatang. Kemudian di Jawa Tengah, seorang ibu yang udah tua rentah ditendang kepalanya, dapat 2 hari mati. Macam-macam. Belum lagi di daerah yang lain, seorang kakek diseret-seret sama bapaknya, sama anaknya, diseret-seret kakeknya. Udah sakit-sakitan, diseret-seret. Belum lagi ibu yang dibawa ke sungai dicemplungin sama anaknya. Lihat bagaimana keadaan zaman ini. Semakin kamu jauhkan anak-anakmu dari para ulama, yang mana hanya para ulama yang mengajarkan akhlak, adab, yang mengajarkan ilmu-ilmu khauf lillah, takut kepada Allah, hanya peranan para ulama. Semakin kau jauhkan anak-anakmu daripada para ulama, maka semakin dekat anak-anakmu di dalam kesesatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ketika sudah jauh dari para ulama, jauh nih anak-anak kita, masyarakat udah jauh dari para ulama, kosong hatinya dengan iman. Hatinya kosong dengan iman, kemaksiatan merajalela ada di mana-mana. Kemaksiatan sudah ada di mana-mana, tinggal siksa dan azab serta musibah turun menimpa kita punya negeri. Sehingga Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum bimusibatin fabima kasabat aidikum." Dan adapun musibah yang menimpa kepada kalian itu ulah tangan-tangan kalian sendiri. Tangan masyarakat ahli maksiat, tangan ulama yang suka jualan ayat, sehingga itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini kita punya negeri tambah hari tambah ngaco. Assalamualaikum diganti salam Pancasila. Masya Allah. Kebanyakan gaduin micin sih begini jadinya. Tiap pagi makan micin 3 kilo. Ya geblek ini orang. Masya Allah. Kemudian apa? Ada satu tesis seorang profesor. Dapat gelar profesor. Mengatakan apa? Zina bukan termasuk dosa. Lah kan gila namanya. Lah geblek orang begini. Ini ngundang murka Allah. Kita punya guru nih. Ya. Daripada Ki Haji Muhammad Husni Tamrin, kalau pengen kaya gampang banget. Segini belum kaya, Bu. Belum. Segini mah masih zuhud. Beliau ini sudah apa? Sudah menjauh dari dunia. Tapi begitulah daripada
nikmat yang Allah berikan kepada para ulama? Enggak, tetap dikasih rezeki alladzi la yahtasib, yang datangnya enggak disangka-sangka. Ya kalau misalnya beliau penerima dan sebagainya, lebih kaya dari ini. Tapi kenapa beliau seperti ini? Semata-mata karena beliau masih memikirkan umat Sayyiduna Muhammad. Mikirin umat Nabi. Dia bikin sesuatu yang megah, buat apa? Buat supaya umat Nabi memiliki kenyamanan dalam ibadah. Dibikin majelis ta'lim, didekor majelisnya, dirapikan dan lain sebagainya. Itu semata-mata untuk apa? Untuk supaya kita yang ngaji tambahnya nyaman. Kita nggak tahu nih, ya, kita punya Abuya ini, kita nggak tahu bagaimana amalannya. Mungkin beliau dapat rezeki ngirim uang ke orang yang nggak punya, fakir miskin, kita nggak tahu. Kalau misalnya ulama kita pengen kaya, gampang banget. Tapi ulama kita ini malu sama baginda Nabi Muhammad. Rasulullah doa, yang doanya Nabi ini nggak ada yang mau ngikutin. Saya yakin doa Nabi nggak diikutin. Yang lain doa Nabi diikutin, cuman doa yang satu ini nggak ada yang mau ngikutin. Mungkin kalau dikasih ijazah buat ibu-ibu, bapak-bapak di sini kagak ada yang mau doa begini. Apa doanya? Allahumma ahyina miskinan, wa amitna miskinan, wahsurna fi zumratul masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Ayo saya kasih ijazah baca ini yang banyak kepada antum semua. Kira-kira mau dibaca apa kagak? Wah saya baca beb, bohong banget. Sholat salam, ya Allah mudah-mudahan dapat duit 3 miliar, miskin dari Hong Kong. Ini doa Nabi. Lihat Nabi gedein hati orang-orang gak punya, sampai Nabi pengen masuk kelompok orang-orang miskin. Kenapa orang-orang miskin Nabi mau? Karena orang miskin itu banyak selamatnya. Orang yang pertama kali masuk surga nih, yang gampang masuk surga itu orang nggak punya. Kenapa? Apa yang mau dihisap? Sendal minjem, baju cuman satu, iya, makan jarang, badan kurus, malaikat juga segan mau nanyain. Tuh enaknya orang miskin. Udahlah masuk surga dah, kasihan. Datang pejabat perut gendut, lah ini sasaran empuk. Lah iya, lo kemarin jadi pejabat lo dolim ya, lo dolim sama masyarakat. Nah sekarang lo abis lo, gue ganyang lo. Banyak malaikat. Siapa nama ente? Dibentak-bentak. Iya, nama saya Fulan bin Fulan. Tuhan ente siapa? Orang begitu, orang kalau udah di bahasanya dibentak sama malaikat ya udah kaget, udah ngomongnya ngaco, salah, ditempeleng lagi pakai palu. Palunya itu kalau ditaruh di atas gunung, gunung hancur jadi debu saking beratnya. Lah ini ditempelengin ke kepala kita, kalau nggak jadi dodol ente. Begitu luar biasanya siksaan yang diberikan. Kemudian ditanya, kamu dapat duit dari mana? Dapat dari mana? Oh dari ini Garuda. Ah tambah lagi lah Harley Davidson, kena udah terus. Ayo, udah gitu pakai songong lagi. Udah malaikat cincai aja lah. Ini masih ada nih 2M nih, saya transfer ya. Lah tambah lagi digaduh sama malaikat. Songong nih bocah, anak mana sih? Lah iya, dikira butuh apa sama duitnya. Pangkat kita, jabatan kita, kekuasaan kita, uang kita, semua itu berlaku di atas tanah. Kalau kita sudah ada di dalam tanah nggak ada yang berlaku. Mau songong-songong lagi, mau pakai sombong-sombongan. Saya, Allah menyatakan dalam hadisul qudsi, man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harab. Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, siapa? Para ulama, para sholihin, ya orang-orang soleh. Maka orang-orang yang memusuhi wali-waliku, maka orang itu ikrar ngajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama dimusuhin, habaib dimusuhin, siap-siap perang sama Allah. Kalau ada perang sama Allah, siapa yang menang? Kagak ada. Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Abraham mau sombong-sombongan, saya punya gajah gede-gede nih, saya pengen hancurin tuh Ka'bah, biar saya pengen buat Ka'bah di tempat saya, di daerah saya, di desa saya. Allah Ta'ala kirimnya burung ababil, dikirim bawa batu. Burung ababil bawa batu, hancur Abraham, gajah-gajahnya hancur semua. Kemudian ini lagi, negara komunis pengen songong-songong lagi. Oh saya negara adikuasa, saya punya harta, saya punya uang, saya punya militer yang kuat, saya punya pasukan dan lain sebagainya. Sombong banget, dia ejek, apa itu cadar, apa itu jilbab. Inilah Ta'ala. Allah mengatakan dalam hadisul qudsi, al-kibriya ridai. Kesombongan itu adalah selendangku, sorbanku, pakaianku. Dan siapa orang yang sombong berarti dia merampas pakaianku. Dan kalau sudah merampas pakaianku berarti dia mengajak perang denganku. Masya Allah, habis kena virus keok. Tuh lihat,
Masya Allah. Sekarang itu virus pengen dibawa-bawa ke Indonesia, ditakut-takutin masyarakat dengan virus itu. Lah Indonesia mah kuat-kuat, hebat-hebat. Maaf, pernah ngeliat orang gila ke rumah sakit gak? Segitu makanannya kotor loh. Tong sampah dikorek-korek dimakan. Ya benar apa kagak? Iya, makanan kotor dimakan, tapi sehat-sehat badannya. Serius. Ada dekat rumah saya orang gila itu dari saya SD kelas 1. Sekarang saya anak 2 masih hidup. Luar biasa orang gila ini minum vitamin apa ya? Gak pernah ngeluh ke dokter, dok saya kok sakit kepala, apa saya makan sampahnya salah ya? Kagak. Tuh lihat. Subhanallah, Indonesia luar biasa. Ya, sudah memberikan kepada kita resep untuk menjauhkan bala dan musibah. Caranya 2. Jauhin bala dan musibah dengan 2 hal. Yang pertama Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana mungkin Allah menyatakan dalam firman-Nya nih, bagaimana mungkin aku Allah menurunkan bala dan musibah kepada suatu negeri. Wa anta fihim, sementara engkau ada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Dan bagaimana mungkin aku Allah menurunkan bala dan musibah kepada satu kelompok, satu negeri yang mana penduduk di negeri itu dalam keadaan beristighfar kepadaku, minta maaf, minta ampun sama Allah Ta'ala. Kalimat wa anta fihim, engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka. Kalau di zaman Nabi masih masuk akal, Nabi hidup di tengah-tengah para sahabat. Sekarang Rasulullah telah meninggal dunia, maka bagaimana penafsirannya? Para ahli tafsir, para ulama mengatakan kalimat wa anta fihim ay syari'atu Muhammadiyah hayyun ma'ahum, yaitu dengan cara menghidupkan syariat baginda Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, sama halnya Rasulullah hidup bersama kita. Jadi 2 hal untuk menolak bala dan musibah. Yang pertama, hidupkan syariat Nabi. Yang kedua, dengan memperbanyak istighfar. Sehingga dengan 2 hal ini bala dan musibah akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yuhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Paham? Ayo hidupin syariat Nabi. Gimana caranya? Yang wajib kerjain, yang sunnah lakuin. Al-Quran baca, tadaburin, ikutin, sehingga insya Allah hidup kita barokah dunia sampai akhirat. Yang perempuan jangan malu sama jilbabnya, jangan malu sama cadarnya, ya jangan pakai cadar cuman ngaji doang, jangan. Inti ke pasar pakai cadar, ke mall pakai cadar, nggak apa-apa. Niatin dakwah, niat untuk apa? Dakwah. Jaga kita punya diri, jangan takut, jangan malu, jangan minder. Kenapa? Karena jilbab dan cadar adalah mahkota seorang wanita-wanita muslimah. Kalian ini ratu bidadari Allah di dalam surga nanti. Sehingga apa? Cadar dan jilbabmu adalah mahkotamu. Ratu kalau nggak ada mahkotanya nggak dihormatin rakyat. Ratu nggak pakai mahkota nggak dihormatin sama rakyat. Ratu mendapatkan penghormatan karena mahkota yang ada di atas kepalanya. Perempuan begitu juga, sosok perempuan muslimah. Kalau misalnya dia nggak pakai cadar, nggak pakai jilbab, inti orang sama yang lain. Tapi yang membuat muslimah ini dimuliakan oleh Allah karena jilbab dan cadarnya. Artinya karena menutup aurat dengan baik, sehingga itu perempuan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang laki pun demikian. Jangan malu dengan kopiahnya, jangan malu dengan sarungnya, dengan gamisnya, dengan sorbannya, dengan apa? Pakaian-pakaian ibadahnya. Jangan malu, ajarin tuh bocah-bocah kita, beliin sorban kecil-kecil buat mereka, belikan kopiah, belikan gamis, baju kokoknya, sarungnya, belikan buat mereka. Kenapa? Ini libasul anbiya, pakaian para nabi, pakaian para rasul. Ini pakaian yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan minder, pakai sarung ke mall, pakai sarung ke pasar, jangan minder. Dan juga antum semua jangan bingung. Nabi udah bilang Islam itu datangnya asing, dan satu saat di dekat hari kiamat, satu zaman ketika sudah hampir kiamat, Islam akan kembali asing, dan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing.
Waktu Nabi membawa daripada syariat, Nabi ajaran kepada orang-orang Mekah, Nabi dihina, bilang orang tukang bohong, dibilang bejunun gila, dibilang tukang sihir, dikatakan ini dan lain sebagainya. Nabi dihinain, Nabi diremehkan, Nabi dinista, Nabi dimusuhin. Kemudian apa Nabi minder di situ? Enggak, terus Nabi dakwah. Nabi diteror, apa Nabi mundur? Enggak, Nabi terus berdakwah. Begitulah Sayyiduna Muhammad. Asing, waktu itu asing. Kemudian sekarang sudah menjadi kembali asing. Coba lihat anak perempuan pakai cadar masuk mall atau masuk pasar dah. Ya, masuk pasar, mall mah kecakepan. Ya, masuk Alfamart dah. Ya, atau enggak jalan aja dah ke kampung. Berapa mata yang melotot. Oh, teroris nih. Jangan bawa bom kali ya. Lihat anak-anak muda gerombolan jalan kaki kemana? Ke majelis-majelis, pengen datang ke majelis, gak punya duit. Anak-anak baru gede ngapain? Jalan kaki rombongan. Orang pinggir jalan melotot. Wah, ini mau tawuran nih, ini bocah-bocah anarkis nih. Tuh lihat, mulai banyak mata-mata yang memandang negatif. Yang mana? Kembali asing. Kembali asing. Dan apa kata Nabi? Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Artinya beruntunglah orang-orang yang masih menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu saudara. Biarin orang mau ngomong apa. Mereka punya mata, mereka punya mulut. Cuman gak semua punya otak. Begitu aja. Bener gak? Semua manusia punya yang namanya mata, punya yang namanya mulut. Mereka bisa melihat, mereka bisa ngomongin. Cuman gak semua orang punya otak. Ah masa Bib, kalau kepalanya dibelah kan ada otaknya. Ya apa bedanya sama otak kambing? Kambing punya otak tapi bisa mikir nggak? Kagak. Coba kambing dikasih uang 1 miliar sama rumput, pilih mana? Ya rumput. Nah itu tadi, otaknya kalau memang cuman sekedar variasi mau ngomong apa? Cuman sekedar pengisi tempurung doang. Tapi nggak manfaat, nggak fungsi. Ada orang macam begitu. Bisanya keluar-keluar, bisanya ngomonglah inilah itulah dan sebagainya. Yang mana apa? Mereka punya mulut tapi nggak punya otak. Ingat kisahnya Sayyidina Luqmanul Hakim. Ini ceramah sampai jam berapa? Hah? Jangan terus-terus aja. Anda belum pulang ini urusannya. Dari malam loh saya di sini. Jadi saya ini jamaah pertama yang datang kemari saya. Jam 3 subuh saya nyampe. Ya, sampai jam berapa biasanya? Oh, 7:30. 7:30 tahun depan apa bagaimana ini? Ya, 7:30 ini ya. Sayyidina Luqmanul Hakim jalan sama anaknya, mungkin banyak yang pernah dengar. Naik keledai, masuk satu kampung, diomongin, Masya Allah ini orang dolim. Keledai kurus, dinaikin berdua. Dengar Sayyidina Luqmanul Hakim ngomong, anakku dengar gak? Dengar wahai ayah. Baik, ayah turun kamu naik ya. Salah satu naik dong. Ya, boleh. Masuk lagi satu kampung, diomongin lagi, dasar anak kurang ajar, bapaknya suruh nenteng-nenteng tengari bolong. Dengar gak anakku? Dengar Pak. Ya udah, kamu yang turun, bapak yang naik. Masuk satu kampung lagi, dasar anak kurang ajar. Ya, dasar ini daripada apa? Anak kurang ajar. Ya, bapak kurang ajar. Bapaknya enak-enakan, anaknya didolimin, nenteng-nenteng tengari bolong, panas-panas. Dengar anakku, dengar. Ya udah kita turun, jangan naik. Tenteng tuh keledai. Apa katanya? Orang gila. Keledai dibawa-bawa nggak dinaikin. Dinaikin salah satu salah, nggak dinaikin. Apa kata Sayyidina Luqmanul Hakim? Ya waladi la tasma' kalamin nas, wahai anakku jangan pernah kamu dengar omongan orang. Kenapa? Orang cuma bisa ngomong yang jelek-jelek doang. 1000 kebaikan ada dalam dirimu, 1 kesalahan ada dalam dirimu, 1000 itu hilang, 1 yang kelihatan. Kertas putih ada titik hitam yang kelihatan, titik hitam. Padahal segede-gede gaban tuh putih, gak dilihat sama orang. Nah itulah manusia. Maka oleh sebab itu kalau kamu sedang berjuang, gak usah dengerin omongan orang. Terus berjuang. Terus berjuang. Lihat bagaimana Nabi diomongin ini itu, terus Nabi istiqomah. Lihat perjuangan para sahabat, terus istiqomah. Gak pernah meninggalkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang perlu kita garis bawahi. Jangan tinggalin daripada apa? Dakwah Sayyiduna Muhammad. Bukan Nabi yang butuh sama kita, bukan, tapi kita yang butuh sama Nabi Muhammad. Kemudian tinggikan syariat Nabi. Lakukan syariat Nabi. Perbanyak istighfar kepada Allah. Insya Allah hidup kita akan beres, aman semuanya. Kemudian pesan terakhir saudara, ketahuilah. Pesan terakhirnya yaitu apa? Yaitu jangan tinggalkan Al-Quran.
Jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu surat cinta dari Allah. Sholawat surat cinta buat Rasul. Kalau Al-Quran surat cinta dari Allah. Tahu nggak konsep surat cinta? Tahu nggak? Yang muda-muda jangan pakai ngomong kagak tahu lo ya. Lo kan suka mainan surat dulu. Zaman-zaman SD surat cinta atau WA ada WA. Isinya surat cinta. Tahu nggak konsepnya? Konsepnya yang pertama muqaddimah, pembukaan. Basa-basi. Ya, atau pembukaan. Konsep yang kedua apa? Perhatian. Konsep yang ketiga apa? Ngelarang dengan tujuan sayang. Betul apa kagak? Contoh begini. Konsep pertama basa-basi, sayang kamu lagi apa? Basa-basi. Ya. Kemudian konsep yang kedua apaan tadi? Perhatian. Sayang jangan lupa makan. Perintah. Suruh makan ya. Jangan lupa, ntar kamu sakit. Kemudian larangan. Apa larangannya? Sayang jangan begadang malam-malam. Jangan suka ke pos ronda. Ya kali itu perempuan suka di pos ronda, bawa autan, kan kita nggak tahu, namanya hobi. Ya kali suka main catur sama Pak RT, wallahu a'lam. Ya. Jangan suka keluyuran malam-malam, jangan jalan sendiri, pakai mahramnya. Ya nanti takut diculik, sekarang musim culik. Larangan, tujuannya sayang. Begitulah Al-Qur'an. Muqaddimah. Muqaddimah. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Muqaddimah. Kemudian apa yang terjadi? Ada perintah sholat biar masuk surga. Bener gak? Kemudian ada larangan, jangan kamu maksiat nanti kamu masuk neraka. Lihat sama konsep surat cinta, sama apa kagak? Lah iya memang begitu. Al-Quran itu isinya surat cinta dari Allah Ta'ala buat kita. Nah yang dikasih surat cinta siapa kira-kira? Ya orang yang dicinta, paham nggak? Yang dapat surat cinta siapa? Ya orang yang dicinta. Gak mungkin lah surat cinta difotokopi dibagi-bagi satu kampung. Lah PA-in orang. Kan nggak begitu. Surat cinta itu diberikan kepada orang yang dicinta. Artinya garis bawahnya, benang merahnya, yang baca Quran itulah orang yang dicinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak baca Quran, ya inti berarti bukan orang yang dicinta. Makanya dapatkan surat cinta, Quran dibaca, sehingga kamu jadi orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perempuan, kamu mesti punya idola. Siapa idola perempuan? Ya otomatis wanita-wanita solehah. Sayyidatina Khadijatul Kubra, Aisyah Ridha, Fatimah Zahra, Rabi'atu Ad-Dawiyah. Kita jangan bahas bagaimana Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah, Siti Fatimah. Kita Rabi'atu Ad-Dawiyah dulu nih. Rabi'atu Ad-Dawiyah seorang wanita solehah. Rabi'atu Ad-Dawiyah ini jomblo sampai mati. Bukan jomblo fisabilillah nih. Jomblo sampai mati. Bukan gak laku, cantik luar biasa. Zuhud, tasawuf tinggi dan lain sebagainya. Banyak yang melamar, semua ditolak. Apa katanya? Jangan pernah menduakan cintaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setia sama Allah. Sampai dihabiskan yang namanya apa? Duniawi semata-mata hanya untuk Allah. Itu Rabi'atu Ad-Dawiyah. Jadi nggak pernah nikah sampai mati. Kenapa? Karena nggak mau jauh dari Allah. Sehingga dalam catatan riwayat Rabi'atu Ad-Dawiyah menghatamkan 7.000 kali hataman Quran. 7.000 kali hataman Quran. Ketika riwayat ini sampai kepada Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar, maka Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar membaca firman Allah, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih baik, lebih mampu, lebih kuat dari perempuan. Sehingga dalam manaqib Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar, Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar menghatamkan 12.000 kali hataman Al-Quran. Lebih banyak dari Rabi'atu Ad-Dawiyah. Al-Imam Ar-Rifai menghatamkan Al-Quran di masa 3 hari sebelum dia wafat dalam keadaan sakit keras, itu sebanyak 4.000 kali hataman Al-Quran. Sayyidah Al-Habib Abdurrahman As-Seggaf bin Muhammad Maulad Dawileh yang pertama kali dijuluki As-Seggaf. Al-Habib Abdurrahman As-Seggaf itu di luar bulan Ramadan setiap hari, pagi 4 kali hatam Quran, malam 4 kali hatam Quran. Sehari semalam gak kurang dari 8 kali. Masuk bulan Ramadan, setiap 1 rakaat 1 kali hatam Quran. Sholat fardu maupun sholat sunnah. Ada yang punya kalkulator? Tolong dikeluarkan. Kita hitung-hitungan. Sholat fardu 17 rakaat. Hitung. 17 rakaat. Sholat fardu 17. Ditambah qobliyah ba'diyah.
Qobliyah ba'diyah ini ada khilaf, ada bilang 12 rakaat, ada bilang mengatakan 14 rakaat, ada yang mengatakan 17 rakaat. Baik, kita hitung 12 rakaat. Berarti 17 tambah 12. Tambah lagi sholat taraweh 20 rakaat. Tambah lagi sholat witir, kita 3, beliau 11. Tambah lagi sholat duha, kita 2, beliau 8. Tambah lagi sholat tasbih. Tambah lagi sholat hajat. Tambah lagi sholat mutlak. Tambah lagi sholat-sholat yang lain. Sholat sunnah-sunnah yang lain. Kira-kira sudah berapa? Nah, 76 diskon 10%. Ya, hitung 50 dah. Ini 76. Itu yang baru kehitung kita. Kita nggak tahu nih sholat-sholat beliau, sholat mutlaknya berapa rakaat, sholat tasbihnya berapa rakaat. Antum tahu di negeri Hadramut, di Hadramut itu ada 360 masjid. Kalau bulan Ramadan di Hadramut sampai detik ini, jadi rata-rata orang Hadramut itu kalau terawih nggak sekali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Terawihnya kadang-kadang sampai subuh. Di masjid ini terawih, beres. Ini semua jamaah masjid ini pindah masjid, terawih lagi dari nol. Nanti di masjid ini beres, pindah lagi ke masjid satunya, terawih lagi dari nol. 20 begitu. Kadang 4 kali, kadang 5 kali. Itu penduduk Tarim dan itu dilakukan dari zaman dulu. Bayangin, 50 kali di dalam satu malam di bulan Ramadan beliau telah menghatamkan Al-Quran. Kita ambil 50 kali, kita buletin 50 kali kali 30 hari selama bulan Ramadan. Kadang Ramadan itu 29, 30. Berapa jumlahnya? 1600 di dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran, dan itu dilakukan berpuluh-puluh tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Baik, Sayyidina Ali Zainal Abidin Abdul Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasul, cucunya baginda Nabi Muhammad, cicitnya Rasulullah, yang dijuluki As-Sajjad, Raja Sujud. Kenapa dijuluki As-Sajjad? Karena beliau itu sholat sunnahnya sehari semalam gak kurang dari 1000 rakaat sholat sunnahnya. Masuk bulan Ramadan, kita bicara di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan beliau hatamkan Quran setiap rakaat. Masuk bulan Ramadan 1 rakaat 2 kali hatam Quran. Kalau kita ambil sholat sunnahnya yang 1000 rakaat, berarti dalam satu malam 2000 kali beliau hatamkan Quran. Dalam satu bulan hampir 60.000 beliau hatamkan Al-Quran. Loh kok bisa? Inilah yang disebut daripada apa? Barakatul waqt, keberkahan waktu yang Allah berikan. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menertibkan, yang merangkum ratib Al-Attas. Beliau ini guru daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang merangkum ratib Al-Haddad. Habib Abdullah Haddad dipanggil sama Habib Umar, Abdullah sini. Iya wahai guru, kamu baca di depan saya Fatihah ya. Siap wahai guru, saya baca di depan kamu 30 juz. Barengan tapi siap, bareng. Habib Abdullah Haddad Bismillahirrahmanirrahim, Habib Umar Bismillahirrahmanirrahim, Habib Abdullah Haddad waladhdallin amin. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas juga membaca An-Nas yang terakhir. Artinya beliau membaca 30 juz Al-Quran dengan durasi Fatihah. Fatihah bacanya berapa menit? Ya mungkin 3 menit, 5 menit ya. Berarti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas membaca 30 juz Al-Quran dengan durasi Fatihah. Lihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan daripada barakatul waqt. Habib Abdullah Haddad kagum, padahal segitu wali sama wali. Akhirnya bilang apa? Wahai guru, mengapa engkau bisa melakukan hal demikian? Maka gurunya mengatakan, inilah yang disebut keberkahan waktu. Waktu yang sedikit namun terasa panjang bagi kita yang menjalankan ibadah di hadapan Allah. Sama, kita juga kadang-kadang ngerasa akan waktu yang panjang padahal sedikit. Contoh, ada orang pasangan yang lagi jatuh cinta, dikasih surat cinta isinya 6 lembar. Cerita dari awal ketemu sampai jadian. Ini masih pacaran nih, ya. Diceritain semua. 6 lembar dibaca sama dia sekali hatam. Kemudian apa? Mau makan karena masih cinta, rindu, dibaca lagi hatam. Lagi jalan, baca lagi hatam. Lagi ini dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca. Kadang-kadang sehari mungkin 100 kali dia baca dan 100 kali dia hatam.
Kenapa kok bisa demikian? Tanpa dia sadari, dia sudah membaca beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali, karena bisyiddatil hub, dengan apa? Rasa cinta yang begitu tinggi. Coba aplikasikan kepada Al-Quran. Lagi baca Quran, lagi baca satu ayat, haus pengen baca ayat selanjutnya. Baca satu ain, ketagihan pengen baca satu ain selanjutnya. Satu juz, baca lagi. Tanpa kamu sadari, kamu akan menghatamkan Quran dengan jumlah banyak. Allah perintahin kita itu baca Quran, bukan hatamin Quran. Paham nggak? Allah Ta'ala bilang apa? Baca Quran. Bukan Allah Ta'ala bilang hatamin Quran. Kalau misalnya kita cuman targetnya hatamin Quran, kalau udah hatam, udah tinggal leha-leha. Tinggal sana, udah hatam, udah pernah. Paham? Tapi Allah Ta'ala mengatakan baca Quran. Artinya apa? Baca Quran, hatam, baca lagi, begitu. Paham nggak sampai sini? Kenapa mereka bisa menghatamkan Quran dengan jumlah banyak? Karena mereka membaca Al-Quran semakin haus dengan membaca Al-Quran. Jadi tanpa dia sadarin, mereka juga nggak sadar kalau mereka sudah menghatamkan sampai begitu. Kenapa? Karena merasakan lezatnya membaca Al-Quranul Karim. Paham? Al-Habib ada salah satu wali Allah, kalau nggak salah dari Bangsa bin Tahir atau dari Maulad Dawileh. Beliau itu kalau baca Quran bulan puasa, baca Qurannya malam, nggak mau siang. Baca Qurannya malam. Kan kalau misalnya siang kita disuruh baca Quran. Kalau bulan Ramadan isi dengan Al-Quran. Beliau enggak, gue maunya malam. Kenapa? Ditanya, kenapa Habib kamu wali min auliyaillah, kenapa nggak dari siang kamu baca? Beliau mengatakan kalau saya baca Quran, maka lidahku merasakan manisnya Al-Quran seperti aku sedang apa? Meminum madu. Rasa manis keluar dari lidahnya. Gara-gara baca Quran. Dan aku khawatir kalau aku baca siang hari, aku batal nanti. Keluar madu. Lihat bagaimana mukjizatnya Al-Quran. Sangat luar biasa. Kemudian Al-Habib Maulad Dawileh, Al-Habib Muhammad Maulad Dawileh, ayahnya Habib Abdurrahman As-Segaf, pernah satu waktu tidur, kemudian bangun, tidur berbaring, kemudian bangun bilang sama anaknya, ayo kita sholat jamaah. Anaknya bilang, loh bapak habis tidur, wudhu dulu. Apa kata bapaknya? Saya udah wudhu. Kan pakai jenggotnya diginiin. Kemudian apa? Ini lagi tidur ini, nggak ke kamar mandi, jenggotnya diginiin, terpercik air masuk ke mulutnya si anak, merasakan manis yang begitu luar biasa, sehingga si anak tidak makan dan minum selama 1 minggu. Ketika ditanya sama anaknya, bapak itu air dari mana? Bapak kan tidur. Apa kata jawaban si Al-Habib Muhammad Maulad Dawileh? Ini seorang wali min auliyaillah yang nurunin semua marga nih. As-Segaf bin Jindan semua ada, itu karena beliau. Al-Habib Maulad Dawileh, Habib Muhammad Maulad Dawileh, beliau mengatakan, aku baru saja berwudu di telaga Al-Kautsar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena mereka dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Al-Quran jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya punya kakek Habib Muhsin bin Jindan, punya murid orang Madura banyak. Orang Madura punya anak gila. Anaknya gila. Datang ke semua ulama, datang berobat, gak sembuh-sembuh. Datanglah ke tempat saya punya kakek. Habib, tolong doain anak saya gila. Anda tahu cara mengobati saya punya kakek bagaimana? Dibacain beberapa ayat Al-Quran, anak itu sadar, sehat, gak gila-gila lagi sampai itu anak mati. Al-Quran hadza syifa min kulli da, obat dari berbagai macam penyakit. Lihat, begitulah mereka orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pacuannya, Al-Quran pegangan hidupnya, Al-Quranul Karim, mukjizat yang masih terasa sampai detik ini yaitu Al-Quran. Begitulah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu hidup, dan Al-Quran mengatakan, aku akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang istiqomah membaca aku. Nanti di dalam kubur aku akan datang. Sampai Nabi menceritakan ketika seorang hamba sedang ditanya pertanyaan kubur sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, dan sebagainya. Datang apa? Bukan Al-Quran, satu surat Al-Muluk yang sudah diistiqomahkan sama dia, baca setiap maghrib. Ada yang mengatakan isya, ada yang mengatakan maghrib, ada yang mengatakan subuh. Baca, yang penting Al-Muluk setiap hari. Datang Al-Muluk, wallahu a'lam wujudnya seperti apa. Kemudian surat Al-Muluk ini mengatakan, hei malaikat, gak perlu kau tanyakan pertanyaan kubur kepada jenazah ini, karena jenazah ini melazimkan membaca aku, sehingga apa? Cukup aku menjadi bukti bahwasannya ini orang penghuni surga. Nggak ditanya pertanyaan kubur. Surat Al-Muluk jadi saksi. Lihat, surat bisa jadi
syafaat buat kita, apalagi Al-Quran 30 Quran. Nih anak-anak kita masih kecil, didik supaya hafal Quran. Taruh di pondok, kalau nggak mau taruh di pondok, didik sama ibunya. Setelin tuh, kan kadang-kadang ada murotal Quran di TV, kadang ada di YouTube, setelin. Yang di setelin gibah mulu. Ini artis baru cerai ya, sian banget dah. Iya, ini lagi ya, lagi masalah nih sama rumah tangganya nih. Masya Allah, anak kita umur 7 tahun, apal sama aib orang. Iya, managib orang dibacain sama dia. Oh itu yang selingkuh, ini yang begini, ini selingkuhnya sama ini nih, kenalannya di sini. Waduh, managibnya dibacain. Biografi, sejarah hidup, masya Allah. Innalillah wa inna ilaihi. Baca Quran, ajarin, tanemin Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kita malu, kita ngomong Muslim tapi kita nggak hafal Quran. Bener apa kagak? Nah, iya, kita nggak bisa hafal Quran, Bu, nggak apa-apa. Anak kita kasih didik biar hafal Quran. Antum tahu berapa orang kafir yang hafal Quran? Banyak, Bu. Banyak yang hafal Quran, orang-orang non-muslim. Mereka pengen hancurkan agama, mereka hafalkan Quran. Banyak. Namun subhanallah, dengan mereka mengkaji Al-Quran semakin dalam, maka Allah semakin memberikan hidayah kepada mereka. Banyak yang hafal Quran, maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa hafalin Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita disebut ahlil Quran. Amin ya Rabbal. Nah, saudara, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, kesempatan kali ini, benang merahnya yang pertama, jangan jauh dari ulama. Istiqomah di majelis para ulama. Dengarkan nasihat petuah para ulama. Dan juga jangan pernah jauh dari Al-Quran. Dan berjuang untuk perjuangan Islam. Dan apapun itu, terus perjuangkan daripada perjuangan Islam. Apapun resikonya. Orang tua mesti kudu bangga ngelihat anak-anaknya ikut berjuang. Kalau anak inti nggak berjuang, inti jangan bangga. Tapi kalau anak inti berjuang, harus bangga. Antum tahu, Ammar bin Yasir menyaksikan ibunya dibunuh depan mata. Ammar bin Yasir, apa kata ibunya ketika ibunya disiksa? Ammar bin Yasir disiksa, sahabat Nabi. Jadi syahid pertama dalam Islam perempuan. Bapaknya Ammar bin Yasir disiksa semua, disuruh buat murtad. Apa kata ibunya? Wahai Ammar bin Yasir, aku tidak ridho kamu meninggalkan Muhammadur Rasulullah. Walaupun ibu sebagai taruhan, bapak sebagai taruhan, kamu pun harus mati, tidak apa-apa. Bagiku itu adalah satu kebanggaan. Yang penting jangan pernah tinggalkan Muhammadur Rasulullah. Begitu jawaban si ibu. Antum tahu matinya kenapa? Ditusuk kemaluannya pakai tombak sampai menembus pinggang belakangnya, saudara. Itu ibunda daripada Ammar bin Yasir, mati dalam keadaan syahid. Luar biasa. Maka jangan pernah tinggalkan para ulama dan perjuangan baginda Nabi Muhammad. Kemudian juga yang terakhir apa? Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini kupingnya dibuka nih. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq diparanin. Lagi jadi khalifah, jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Turun Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dimandikan, dikafani, disolati. Ketika disolatin kok ada yang gerak-gerak di kain kafan. Dah, biarin dah. Masukin ke liang lahat, dibuka kain kafan, keluar tuh ular besar banget. Lagi ngelilit tubuh ini jenazah. Padahal ini sahabat. Dililit tubuhnya, kemudian dipatahkan sama ini ular. Semakin kencang lilitannya, patah tulang belulangnya sampai semua yang ngubur dengar bagaimana patahan tulang belulangnya. Kemudian ular ini mematuk kepala si jenazah. Dipatuk sampai berdarah-darah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengambil tongkatnya dan memukulkan kepada ini kepada ini ular, untuk ular ini supaya pergi. Kemudian akhirnya apa? Ular ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wahai Abu Bakar, mengapa engkau mengusir aku sementara aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala? Ularnya ngomong, kaget Sayyidina Abu Bakar. Wahai ular, kau diperintah oleh Allah untuk hal ini? Iya. Kenapa kok bisa Allah taala perintahkan engkau untuk mengeksekusi ini jenazah? Apa jawabnya ini ular? Iya, karena jenazah ini melanggar 3 pelanggaran. Apa itu? Yang pertama, sholatnya ditunda-tunda. Hati-hati. Yang kedua, suka makan harta anak yatim. Kadang ada orang tua itu apa? Anaknya dibisnisin. Ikut gi sono gi, maulid, ada santunannya. Ini anak udah capek-capek, ikut lagi gi. Pagi beda, malam beda, siang beda, sore beda. Uangnya beli gelang emas. Benar apa kagak? Ada yang benar begitu, hati-hati. Yang ketiga, nah ini yang kena. Yang ketiga, ini jenazah di masa hidupnya suka hadir majelis-majelis ilmu. Dia dengar nasihat, tapi dia nggak amalin. Dia dengar nasihat, tapi dia tidak mengamalkan nasihat yang dia dapati. Sehingga Allah perintahkan kepadaku untuk menyiksa siapapun yang melanggar salah satu dari 3 perkara ini.
Itu tiga-tiganya mesti dilanggar. Tapi ingat, salah satu aja yang dilanggar, ente bakal dapat nih ular. Ular udah disiapin sama Allah Ta'ala. Sholat ditunda-tunda, siap-siap ularnya udah ada. Makan harta anak yatim, siap-siap. Kemudian apa? Kemudian ketika antum semua hadir ngaji, cuman modal ngaji kuping, siap-siap, ularnya udah disiapin. Hati-hati. Makanya pentingnya kalau ngaji, bawa buku, bawa pulpen, catet, rekam, catet. Untuk apa? Supaya kita bisa ngamalin. Oh ini, oh ini, oh ini. Poin pentingnya apa? Garis besarnya itu diamalin dalam kehidupan kita. Penting. Al ilmu saydun wal kitabatu qayyidun qayyid suyudaka bihibalil wathiqah. Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu buruan. Tulisan adalah pengikatnya. Ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Artinya ikatlah ilmu supaya kagak lepas dengan catatan. Kamu lupa, buka itu kitab. Sehingga hidup kita akan tertuntun. Rabbi fanfa'na bi berkatihim. Wahdinal husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din. Wa barakatan fil umur. Wa sihatan fil jasad. Wa si'atan fil rizqi. Wa taubatan qablal maut. Wa syahadatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa jawazan ala surat wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwadal ajwadil wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta keikhlasannya dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Saya punya ibu baru saja meninggal dunia, belum 40 hari. Belum 40 hari saya punya ibu meninggal dunia. Saya minta keikhlasannya kepada antum semua untuk pembacaan surat Al-Fatihah untuk beliau. Yang mana mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini bisa menjadi salah satu hal yang membahagiakan orang tua kita yang telah mendahului kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah juga kita niatkan yang sakit biar sehat. Kemudian juga yang susah biar dikasih kemudahan sama Allah Ta'ala. Yang susah rezeki mudah-mudahan dikasih lancar rezeki. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah kita mendapatkan husnul khatimah. Al-Fatihah ila arwah bin syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwah khususan kullu awliya wa anbiya wa salihin wa syuhada wa kullu syuhada fil badar wal uhud wa ila arwah khususan al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sana Ali Khaliq Samsana Ja'far Shadiq sana Muhammad al-Bagir wa sana Ali al-Ridi wa usudihi mafurahim wa ila arwah khususan al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim wa Syekh bin Salim Syekh Abdul Qadir al-Jalani wa usudihim wa furahim wa ila arwah khususan al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن محمد الحبيب عبد الله الحداد والى ارواح خصوصا الشيخ سعيد الامودي والشيخ احمد المرزوقي والشيخ شرف الدين يحيى بن شرف النووي والشيخ محمد بن عمر النووي واصولهم وفرعهم والى ارواح خصوصا الحبيب احمد بن حسين جندان حبيب سالم بن احمد بن جندان حبيب صالح بن احمد بن جندان وازواجهما وذرياتهما وبناتهما والى ارواح خصوصا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي قويتان والحبيب علي بن حسين العطس بنغور والحبيب والى ارواح الحبيب محمد بن احمد المخضر بندوسو والحبيب محمد بن ادرس الحبشي سورابايا والحبيب محمد بن حسين الادرس سورابايا والى ارواح خصوصا اولياء التسعه والى ارواح خصوصا الحبيب حسن الحداد بريوك والى ارواح خصوصا الحبيب حسين بن ابو بكر الادرس luar Batang وإلى أرواح خصوصا الحبيب جعفر بن شيخان السقاف Pasuruan والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف Gresik والحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه Malang والحبيب عبد الله بن عبد القادر Malang وإلى أرواح خصوصا كل أولياء وأنبياء وصالحين والشهداء وكل الشهداء في البدر والأخد وإلى أرواح خصوصا الشريفة خديجة بنت مصطفى السقاف وشريفة زكية بنت السقاف وشريفة ميمونة بنت صالح بن جندان وشريفة فرداس بنت سالم بن جندان والحبيب محسن بن جندان والحبيب مصطفى السقاف وإلى أرواح خصوصا والدينا ووالدكم وعمتنا وعمتكم وعمة المسلمين عما جميعا أن الله يتقسم برحمة المغفرة أن الله يلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بينفعنا بهم أيضا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya minta maaf atas segala macam bentuk kekurangannya. Semoga kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا شئت الحياة هدى وادنا
فهذا مجلس الإحياء فينا ينادي كل من يرجو فلاحا ونيل رضاء رب العالمين وفينا هجة الإسلام يهدي بإحياء ونهج العابدين ومن لم يحيي ظلمته بنور أقام حياته جسدا وطينا بليل دون بدر أو نجوم كليل المدلجين اليائسين فقوموا واملأوا الدنيا ضياء بسنة هدي خير المرسلين عليه وآله وصحبه طرا صلاة الله دهر الداهرين بتسليم عليه بلا نفاد كما يبقى نعيم الخالدين.